So, good morning all. We are here in the syllabus of Introduction to Programming Language using C Part 2. Paper number is BCS 202. Up till now, from this third chapter, we have already completed what is structure, how to create a structure, how to access member variables of a structure, array of structure, nested structures, and pointer to structure. One small topic of this particular unit is remaining, and that topic is unions. Now, basically, structures and unions are same. Same means both are used to bind variables or values of different data types together. Both are user defined data types which are used in C. Structure सुद्धा user defined data type आहे आणि union सुद्धा user defined data type आहे. Both are user defined data types, and according to definition, again definition of both these particular topics is same. That structure is also used to bind variables or values of different data types together, and union is also used to bind values of different data types together. So here definition is given. Union is an entity which is used to bind variables of different data types together like structure, but the number of bytes which are required for storing union variable is depending on the member variable which requires largest amount of memory. आपण स्ट्रक्चर मध्ये काय पाहिलं होतं की इफ देर इज अ स्ट्रक्चर, सपोज एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. सपोज देर इज अ स्ट्रक्चर स्टुडंट नावाचं एक स्ट्रक्चर आहे, त्याचं नंबर स्ट्रक्चर व्हेरिएबल एस आहे. जर स्टुडंट मध्ये इफ नेम, रोल नंबर अँड टोटल आर द मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ अ स्टुडंट, then we have seen that for name 20 bytes are required, for roll number 2 bytes are required, and for total again separate 2 bytes are required. Means for each and every variable there are separate memory locations, and we are processing these values by using s.n, s.roll number, and s.total. But regarding union, what will happen if same structure with same member variables is declared as a union? Then by using these 20 bytes only, all member variables are stored. So in union, same memory location is required to store values of all member variables. It means that the memory location can store value of only one variable at a time. Means आपण जसं स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं की 20 बाईट नेमला, 20 बाईट रोल नंबरला आणि 20 बाईट टोटलला. सो ॲज देर आर सेपरेट मेमरी लोकेशन्स, इट इज पॉसिबल टू रीड 3 व्हॅल्यूज ॲट ए टाइम अँड डिस्प्ले 3 व्हॅल्यूज ॲट ए टाइम, because separate memory locations are used to store values of these member variables. But regarding union, what will happen? एकच मेमरी लोकेशन, असा मेंबर व्हेरिएबल ज्याला सर्वात जास्त नंबर ऑफ बाईट लागतात, डिपेंडिंग ऑन दॅट मेंबर व्हेरिएबल मेमरी इज रिझर्व. जर समजा आपण ते स्ट्रक्चरच घेतलं, कॅरेक्टर एन ऑफ 20, इंटीजर, रोल नंबर अँड टोटल, सो अमॉंग दीज 3 नेम रिक्वायर्स 20 बाईट्स ऑफ मेमरी. सो टू स्टोअर युनियन व्हेरिएबल तिकडं आपल्याला 24 बाईट लागत होते स्ट्रक्चर मध्ये, आता इथं किती बाईट लागतील? 20. पण ह्याचा ड्रॉबॅक काय की ऑल मेंबर व्हेरिएबल्स आर स्टोर्ड ऑन सेम मेमरी लोकेशन. सारख्याच मेमरी लोकेशनवर सगळे मेंबर व्हेरिएबल स्टोअर होतात. त्यामुळं होतं काय की ॲट ए टाइम दिस 20 बाईट्स कंटेन्स वन व्हॅल्यू ओनली. मग ह्याचा नेट ड्रॉबॅक काय? तर इन structure it is possible to read all these values at a time. Name, roll number, total, तिन्ही values read करा, तिन्ही values display करा. In structure it is possible, but if in union you are using same procedure, then name read केला तुम्ही, तो स्टोअर होईल त्या मेमरी लोकेशनवर जी आपण युनियन साठी रिझर्व केली. आफ्टर दॅट इफ यू रीड रोल नंबर, देन व्हॉट विल हॅपन? दिस नेम इज रिप्लेस्ड बाय रोल नंबर. नेम आता रिप्लेस होईल रोल नंबरनं, आणि नंतर शेवटी जेव्हा आपण टोटल घेऊ तेव्हा रोल नंबर रिप्लेस होईल टोटलनं. म्हणजे सगळ्यात शेवटी ओरिजिनल व्हॅल्यू तिथं काय राहील? तर फक्त टोटल राहील. नेम निघून जाईल, रोल नंबर सुद्धा निघून. So in union, same memory location is required to store values of all memory variable. It means that the memory location can store value of only one variable at a time.
अजून काही गोष्टी इथं समजून सांगितल्यात की युनियन अँड स्ट्रक्चर इन सी आर सेम इन कन्सेप्ट एक्सेप्ट अलोकेटिंग मेमरी फॉर देअर मेंबर्स. दोघंही सारखेच आहेत, फक्त मेमरी लोकेशनचा दोघांमध्ये फरक. स्ट्रक्चर अलोकेट स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर्स सेपरेटली. जसं की मी तुम्हाला आता सांगितलं की स्ट्रक्चर मध्ये प्रत्येक मेंबर व्हेरिएबलला सेपरेट स्टोरेज दिला जातो. व्हेरॅज इन युनियन अलोकेट्स वन कॉमन स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर. म्हणजे एकच स्टोरेज स्पेस असेल त्याच्यामध्येच तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या. We can access only one member of union at a time. We can access all member values in the same time in union, but structure can access all member values at a same time. This is because union allocates one common storage space for all its members, whereas structure allocates storage space for all its members separately. तेच सांगितलं. We can't access all member values at the same time. आपण इथे काय म्हणले की वी कांट ऍक्सेस म्हणजे आपण एकाच वेळेस सगळ्या मेंबर व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू ऍक्सेस करू शकत नाही. बट स्ट्रक्चर कॅन ऍक्सेस ऑल द मेंबर व्हेरिएबल्स, कारण की तिथं सेपरेट मेमरी लोकेशन्स. मेनी युनियन व्हेरिएबल्स कॅन बी क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम अँड मेमरी विल बी अलोकेटेड फॉर इच युनियन व्हेरिएबल सेपरेटली. म्हणजे आता हा स्ट्रक्चरचाच कन्सेप्ट आहे. जसं स्ट्रक्चर मध्ये आपण जर समजा स्टुडंट S1 S2 S3 S4 असे जर घेतले असते तर प्रत्येक S1 ला 24 बाईट S2 ला 24 बाईट लागलेच असते. इन सेम वे यू कॅन क्रिएट युनियन व्हेरिएबल्स. मग तिथं प्रत्येक युनियन व्हेरिएबलला जे काही मेमरी लोकेशन असेल दॅट मच अमाऊंट ऑफ मेमरी इज रिझर्व टू स्टोअर द युनियन व्हेरिएबल. सिंटॅक्स दिलाय, एक्झाम्पल दिलाय. तुम्ही सिंटॅक्स जर पाहिला तर तो जवळपास स्ट्रक्चर सारखाच आहे. युनियन फॉलोड बाय युनियन नेम, ओपनिंग कर्ली ब्रेस टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, देअर इज अ ब्लॉक अँड इट इज फॉलोड बाय सेमिकोलन. मी तुम्हाला मागे सांगितले की जेव्हा आपण हे सगळं लिहितो ना तेव्हा याचा अर्थ काय की आय एम क्रिएटिंग माय न्यू डेटा टाईप इन माय प्रोग्राम विच इज युजर डिफाईन्ड. युजर म्हणजे मी डिफाईन केलेली डेटा टाईप म्हणजे कुठली, युजर डिफाईन्ड डेटा टाईप. स्ट्रक्चर सारखंच आहे, फक्त इथे युनियनच्या ऐवजी तुम्ही STRUCT लिहिलं आणि तर स्ट्रक्चर नेम जर लिहिलं तर दोघांचं सिंटॅक्स पूर्णपणे सारखं आहे. मेन मध्ये जेव्हा आपण डिक्लेअर करू तेव्हा हे मेनचं डिक्लेरेशन सुद्धा सारखंच आहे. इथे काय केलंय मी, युनियन स्टुडंट नावाची युनियन तयार केली. कॅरेक्टर N/20, इंटीजर, रोल नंबर अँड टोटल. किती मेंबर व्हेरिएबल आहे, देर आर 3 मेंबर व्हेरिएबल्स. युनियन स्टुडंट S1 अँड S2 म्हणजे S1 वेगळे 20 बाईट. आता 20 कशामुळे म्हणालो मी, स्ट्रक्चर असतं तर मी 24 बाईट म्हणालो असतो. बिकॉज character N/20 requires 20 bytes, then roll number requires 2 bytes and total also requires 2 bytes. So addition of all these is 24 bytes if student is a structure. But as here student is a union, सगळ्यात जास्त बाईट कुणाला लागतात तर ते n ला लागतात. तर n ला जर 20 बाईट लागत असतील तर सेम मेमरी लोकेशन्स आर शेअर्ड अमॉंग ऑल मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ S1. मग आता इथे S1 घेतलंय आणि S2 घेतलंय. म्हणजे S2 जर घेतलेला असेल तर अगेन सेपरेट 20 बाईट्स आर रिझर्व टू स्टोअर S2 इन टू मेमरी. इथे एक्झाम्पल घेतलं एक छोटस, पहा काय काय केलंय. stdio.h string.h घेतली, युनियन स्टुडंट घेतला, युनियनचे मेंबर कोण कोण आहेत, नेम ऑफ 20, सब्जेक्ट ऑफ 20 आणि पर्सेंटेज. आता मला सांगा की इथं किती बाईट मेमरी लागेल, तर हे 20 बाईट आहेत, हे 20 बाईट आहेत आणि हे 4 बाईट आहेत. तर सगळ्यात हायेस्ट बाईट कुणाला लागतात, एक तर नेमला लागतात किंवा सब्जेक्टला लागतात. तर हे 20 बाईट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ नेमला लागतात का सब्जेक्टला लागतात. ह्याच्यामध्ये 20 आणि 4 मध्ये मोठी व्हॅल्यू कुठली आहे तर ती 20 आहे. तर 20 बाईट्स आर रिझर्व टू स्टोअर व्हॅल्यू ऑफ धिस युनियन स्टुडंट. मग इथं आपण युनियन डिक्लेअर केली. आता मेन मध्ये पहा काय काय केलंय. युनियन स्टुडंट रेकॉर्ड 1. आता रेकॉर्डच्या ऐवजी मी इथं R लिहितो. तर R1 ला स्टोअर करण्यासाठी 20 बाईट लागतील आणि R2 ला सुद्धा स्टोअर करण्यासाठी 20 बाईट लागतील. So 20 bytes are required to store R1, 20 bytes are record 1 and 20 bytes are required to store record 2. आता लक्षात घ्या मी इथे काय केलंय, strcpy. Now we have already seen the string manipulation functions which are used in C. strcpy काय करतं, it is used to copy contents of the second string which is passed to the first. मग मी काय लिहिलंय,
strcpy record1.name comma रिद्धिमा. So what is रिद्धिमा? रिद्धिमा ही एक स्ट्रिंग आहे आणि ती मला कुठं कॉपी करायची? record1.name मध्ये. मग नेम साठी सुद्धा हेच record1 म्हणजे काय? r1 म्हणजे काय? हे मेमरी लोकेशन यूज होणार. मग तिथे मी जे रिद्धिमा लिहिलंय ते इथं स्टोअर होणार बाय युजिंग दिस 20 बाइट्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इमिजिएटली strcpy record1.subject कॉमा मॅथ्स. आता ही मॅथ हे इथं स्टोअर होणार आहे, त्याच्यामुळे हे जे रिद्धिमा टाकलेले ते निघून जाणार. त्याच्या जागी काय येणार आता? मॅथ. देन record1.percentage. तुम्ही जर आता इथं पाहिलं असेल तर पर्सेंटेज फ्लोट आहे. इथे strcpy दोन ठिकाणी आपण का वापरलं? बिकॉज नेम अँड सब्जेक्ट आर द ॲरे ऑफ कॅरेक्टर्स, whereas percentage is a float. So record1.percentage is equal to 86.20. मग इथे जे मॅथ टाकलेलं आहे आपण ते सुद्धा निघून जाईल आणि ह्याच्या जागी आता काय येईल? 86.20 सॉरी 50 काय जे असेल. ह्याच्यानंतर जेव्हा मी हे तीन प्रिंट केले ना, प्रिंट नेम, प्रिंट सब्जेक्ट, प्रिंट पर्सेंटेज, तेव्हा नेम साठी आता इथं काहीच नाहीये. सब्जेक्ट साठी पर्सेंटेज लिहिलंय, काहीच नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही जर इथं आउटपुट पाहिलं तर इथं नेमच्या जागी काहीच नाही, सब्जेक्टच्या जागी काहीच नाही आणि हे आपण सगळ्यात शेवटी रीड केलं होतं. त्याच्यामुळं या 20 बाईट मध्ये सगळ्यात शेवटी काय राहिलं होतं तर ते 86.50 राहिलं. मग आता तुम्ही म्हणाल की दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये हे तिन्ही कसं काय प्रिंट झाले? तर त्याचं उत्तर हे कोडिंग मध्ये. आता हे जे प्रिंट झाले तीन, record1.name काहीच नाही, सब्जेक्ट काहीच नाही, पर्सेंटेज मात्र आहे, त्याच्यामुळे हे पर्सेंटेज प्रिंट झालं. ह्याच्या पुढची जर प्रोसिजर पाहिली तर आपण इथं थोडासा गिमिक खेळलेला. strcpy record2.name कॉमा सूरज. जसं आपण इथे रिद्धिमा टाकलं होतं तसं इथं आपण काय टाकलंय? सूरज टाकलंय. सो यस यू, आता हे record2 मध्ये चालू. सो इथं सूरज आला. तुम्ही जर पाहिलं की आफ्टर strcpy इमिजिएटली ती व्हॅल्यू प्रिंट केली, त्याच्यामुळे काय झालं? हे सूरज प्रिंट झालं. त्याच्यानंतर तुम्ही जर इथं पाहिलं तर strcpy एकामागे एक घेतलेले आहेत, 1 2 3. इथं काय केलेलं आहे? एक strcpy त्याला प्रिंट केलं. त्यानंतर काय लिहिलं मी? strcpy सॉरी इथं फिजिक्स नकोय, इथं तुम्ही कॉम्प्युटर वापरा, कारण की रिझल्ट मध्ये आपण कॉम्प्युटर दाखवले. ते कदाचित कोडिंग कॅल्क्युलेट करताना थोडासा मिसप्लेस झालं. strcpy record2.subject कॉमा कॉम्प्युटर आणि मग त्याला इमिजिएटली प्रिंट केलं. म्हणजे आता हा जरी सूरज गेलेला असला तरी आपण ऑलरेडी त्याला इथं प्रिंट केलेला आहे. त्याच्यामुळे हे सूरज जाऊन तिथं कम्प्युटर येईल. त्याच्यानंतर मी काय केलंय? प्रिंट ऑफ सब्जेक्ट पर्सेंटेज म्हणजे कम्प्युटर सुद्धा प्रिंट झाला आणि त्यानंतर मी लिहिलंय record2.percentage इज इक्वल टू 99.50. सो इट विल डिस्प्ले 99.50 ॲट इज. त्याच्यामुळे तुम्ही जर इथं लक्षात घेतलं तर इन युनियन इट इज नेसेसरी टू रीड द व्हॅल्यू, प्रिंट द व्हॅल्यू, रीड द व्हॅल्यू, प्रिंट द व्हॅल्यू, लाईक दिस. So I think all of you have gone through this example आणि लक्षात आला असेल असं मी गृहीत धरतो. त्याच्यानंतरचा टॉपिक आहे जो की महत्वाचा आहे परीक्षेच्या सुद्धा दृष्टीनं, दॅट व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन स्ट्रक्चर अँड युनियन. जसं मी मागे तुम्हाला सांगितलं की जास्त डिफरन्सेस नाही आहेत, तुम्ही उडून तालून डिफरन्सेस लिहू शकता. तर पहिला डिफरन्स काय राहील की इन स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज, इन युनियन्स युनियन कीवर्ड इज यूज. दिस इज युअर फर्स्ट डिफरन्स. सेकंड डिफरन्स, आता इथून सुरू करू आपण सेकंड डिफरन्स. स्ट्रक्चर अलोकेट स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर व्हेरिएबल्स सेपरेटली. युनियन अलोकेट्स वन कॉमन स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर्स. त्याच्यामुळे होतं काय की युनियन फाइंड्स दॅट विच ऑफ इट्स मेंबर्स नीड्स अ हाय स्टोरेज स्पेस ओव्हर अदर मेंबर्स अँड अलोकेट्स दॅट मच स्पेस. जसं आपण मगाशी पाहिलं, कॅरेक्टर n(20), इंटिजर, रोल नंबर आणि टोटल. रोल नंबर टोटलला 2-2 बाईट लागत होते, वेरॅज n(20) ला 20 बाईट लागत होते. तर 20, 2 आणि 2 ह्याच्यामध्ये हायेस्ट कोण आहे तर 20 आहे. सो 20 बाईट्स ऑफ मेमरी इज रिझर्व टू स्टोअर द युनियन. दुसरा डिफरन्स काय? स्ट्रक्चर ऑक्युपाइज हायर मेमरी स्पेस. अगदी करेक्ट आहे, कारण की जर 4-5 व्हेरिएबल असतील तर स्ट्रक्चर मध्ये 4-5 व्हेरिएबलला वेगळं स्टोरेज दिलं जातं. त्याच्यामुळं इन स्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स हाय स्टोरेज स्पेस. युनियन ऑक्युपाइज लोअर मेमरी स्पेस ओव्हर स्ट्रक्चर. कारण की समजा आता गृहीत धरा
की एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये 5 मेंबर व्हेरिएबल आहेत, सगळेच्या सगळे इंटिजर. So suppose in one structure there are 5 integer variables and all requires 2 bytes of memory each. So regarding structure 10 bytes are required, but same is declared as a union. Then what will happen, that only 2 bytes are reserved. म्हणजे 8 बाईटचा फरक इथंच पडला. म्हणजे स्ट्रक्चरला थोडीशी जास्त मेमरी लागेल, युनियनला मात्र कमी लागेल. नेक्स्ट थिंग इज वी कॅन ऍक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऍट ए टाइम, जे की युनियन मध्ये शक्य नाही. वी कॅन ऍक्सेस ओनली वन मेंबर ऍट ए टाइम फ्रॉम अ युनियन. एकच फक्त ऍक्सेस करता येईल. स्ट्रक्चर मध्ये मात्र तुम्ही सगळेच्या सगळे मेंबर एकदाच ऍक्सेस करू शकता. तिसरा डिफरन्स किंवा चौथा डिफरन्स आहे तो डिक्लरेशनचा. स्ट्रक्ट स्टुडंट लिहावं लागतं, इकडे युनियन स्टुडंट लिहावं लागतं, बाकी सगळं सेम. आणि शेवटी एक्झाम्पल, वरच्या एक्झाम्पल प्रमाणे त्या स्ट्रक्चरला किती बाईट लागतील, तर मार्कला 2 बाईट. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर हे मार्क इंटिजर आहे, त्याच्यामुळे ह्याला 2 बाईट लागणार आहेत. नेम ऑफ 6 आहे म्हणजे ह्याला 6 बाईट लागणार आहेत. अँड डबल ऍव्हरेज आहे, त्याच्यामुळे ह्याला 8 बाईट लागणार. जर मी याला स्ट्रक्चर डिक्लेअर केलं तर या सर्वांची बेरीज होईल आणि 16 बाईट आपल्याला लागतील, जे की इथं सांगितलं. Now same is declared as a union instead of structure. Then what will happen, ह्याला 2 बाईट लागणारच आहेत, ह्याला 6 बाईट लागणारच आहेत आणि ह्याला 8 बाईट लागणार आहेत. पण युनियन मध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करताना काय होणार आहे, तर ह्या तिघांपैकी हायेस्ट जो असेल that much amount of memory is required to store union variable. So here we have completed our third unit. Thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.